एसवी सतनाम स्टडी पॉइंट जो कि सुल्तानपुर लोधी विखे है, इत्थे बच्चियां नूं आइल्स की कोचिंग दी जाती है। इस दे नाल स्टडी वीज़ा ते इमीग्रेशन कंसलटेंट भी ने। साडी टीम ने एसवी स्टडी पॉइंट के स्टाफ नाल गलबात की। इत्थों का स्टाफ बेहद मेहनती और तजुर्बेकार है। साडी टीम ने इत्थे पढ़ रहे विद्यार्थियों नाल भी गलबात की। साडी टीम ने इत्थों के MD दे नाल गलबात की, जिन्हों ने सानू इस इंस्टीट्यूट के बारे च दस्सिया। एटमोसफेयर बड़ा पीसफुल है, एनवायरनमेंट बहुत काम है एंड ऑल टीचर बहुत कोऑपरेटिव है एंड स्पैशली पाक्षी मैम ते गुरविंदर सर बच्चों बिहेव फ्रेंडली करते हैं। सो आई फील वेरी गुड। कितना लगती इंग्लिश पहला जो आप कमेटी सुनते थे या आप ऑनलाइन चैटिंग करते थे अपने फ्रेंड्स के नाल या टीचर्स के नाल अपन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। हम धीरे धीरे जो ये आप ग्रिप हो रहे हैं आईलेट्स के विच और सारी चीज़ों की नॉलेज आ रही है, तो वधिया लग रहा है। हाँ जी, बहुत वधिया लग रहा है क्योंकि जो पहला असीं जिस लैवल ते हुंदे आ उस लैवल ते सानूं कुछ भी पता नहीं हुंदा, पर जदों असीं हौली हौली अपनी इंप्रूवमेंट दिंदे आ सानूं भी बैटर लगदा कि हाँ असीं हुण कर सकदे, सानूं कॉन्फिडेंस आ जांदा कि हाँ ये कर सकदे आ। बेटा एसवी बारे की कहना चाहोगे? जिवें तुसीं सुनिया सी बाहरों वही एसवी है? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बेटा कितना महसूस करते थे? बहुत बढ़िया महसूस करते हैं, सारे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है ते हेल्पफुल। तो हम जहाज लगदा नेड़े आ गए? हाँ जी थोड़े जान दी पै रही है जा बेटा कितना लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ? Yes, since I started until now, it's been a wonderful experience. Teachers are very cooperative and supportive, and hopefully I will also get my desirable scores, and whoever got already, they are really motivate me, and hopefully I will get also. कैसा लग रहा है आपको? I feel amazing when I come in this SV study point. So I enhance my study level and boost up the level of my confidence. Yes. और ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਵਧਿਆ ਕਾਫੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਬੜਾ ਆਈਡੀਓਮੈਟਿਕਲੀ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। Teacher are teaching very understandingly, and also the teaching of the teacher are very good, and all the staff members are very cooperative. ਵਧੀਆ ਮੇਨ ਗੱਲ एनवायरनमेंट ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਟੀਚਰ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਸੋ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ। Definitely while studying here I am comfortable a lot because all the teachers are very cooperative with me. Whenever I face any difficulty in any module they always ready for helping me. ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? Well, I am planning to go for Canada. And you feel your dreams are fulfilled here? Yes, definitely. I feel it is a very beneficial country for me to fulfill my dreams. ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ? Yeah, of course. Actually, sir, nowadays actually IELTS जो है it is basically based for the clearance of exam, so that students can go into abroad and they can continue their further studies. But here we are focusing on their overall personality development. Apart from IELTS, how they can present in abroad and how they can communicate to the people in abroad, so that they can reflect their own inner character, their intrapersonal skills as well as their interpersonal skills, and in order to become a best human being. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਵੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀ। Of course, sir. Actually, the management is very positive, very cooperative. Whether it is the problem of any student, any staff member, even the peons, they are always ready to listen us, and they are providing their 24/7 availability. So we all are very blessed to have such kind of management. ਐਸਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੇਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵੀਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਨਿਕਾ ਪਵਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਪਵਰਾ। ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਰੂਮ ਆ, ਕਮਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀ। ਔਰ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ 8 ਬੈਂਡ 9 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਛੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਰੱਖੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲੈ, ਫੀਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਆ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਰੂਮ 'ਚ ਕੈਮਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਪਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਹੀ ਆ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥਾਪੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੋਂ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 8-9 ਬੈਂਡ ਆਉਣ, 5-6 ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 7-8 ਤੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8-9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ IDP ਤੋਂ ਅਵਾਰਡਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, UK ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਸਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ।